أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ناظرین، یروشلم کا شہر ہے فلسطین کے اندر۔ ایک جوان لڑکی 18 سال کی کچھ دن رہائش سے غائب رہ کر جب واپس لوٹتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نو مولود بچہ ہوتا ہے۔ جب وہ لے کے واپس اپنے محلے میں پہنچتی ہے تو پورا محلہ جو پہلے ہی اس کے غائب رہنے پر چیمگوئیاں کر رہا تھا، جب انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو اس جوان لڑکی کے گود میں دیکھا تو ہر قسم کے تانے، الزام اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ بغیر شادی کے بچہ لے آئی ہو، کہاں سے لے آئی ہو، نہ تیرا باپ برا تھا، نہ تیری ماں غلط کار تھی، وہ سب تو اچھے انسان تھے، تم کہاں سے بغیر شادی کے اس بچے کو لے آئی ہو۔ ناظرین، وہ عورت، اس کو حکم تھا کہ آپ نے خاموش رہنا، بولنا نہیں۔ وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسی سے پوچھ لو، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تو قوم کہتی ہے کہ ہم اس بچے سے کیا پوچھیں، یہ تو پہلے دن کا بچہ ہے، یہ کیا بولے گا، ہمارے ساتھ کیوں مذاق کر رہی ہو؟ وہ بچہ بولتا ہے اور بچہ کہتا ہے، قرآن مجید سورہ مریم کے اندر 19ویں سورت ہے، بچہ پہلے دن کا بچہ بول کے کہتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگو آؤ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میری ماں سے نہ پوچھو، وہ نہیں بولے گی، وہ خاموش ہے۔ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ مجھے اللہ پاک نے مبارک بنا کے بھیجا ہے، میں جب تک ہوں میں برکتیں میرے ساتھ ساتھ سفر کریں گی، اور مجھے اللہ نے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اپنی والدہ کو بری کرتا ہوں ہر اس الزام سے جو تم میری والدہ کو دے رہے ہو۔ میں اسے پہلے دن کا بچہ اپنی ماں کو الزاموں سے بری کرتا ہوں، اور مجھے رب نے بدبخت نہیں بنایا، میں خوش بخت ہوں، اور مجھ پر میرا مقام تو یہ ہے کہ مجھ پر سلام اللہ بھیجتا ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور جس دن میں پھر دوبارہ قیامت کو اٹھوں گا تو میرا رب مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ عورت جس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا وہ تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ ناظرین، ناروے سے نور احمد نور آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور حضرت مریم دونوں ماں بیٹا کے تذکرے لے کر منہاج ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں کی زندگی بڑے خوبصورت واقعات اور بڑے عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے یہاں سے، میں قصے کے طریق پر اس کو بیان کروں گا۔ قرآن مجید کی آیات بہت زیادہ اور احادیث، اور یہ جو بھی ہے یہ قرآن مجید سے ہی ہے، اور احادیث مبارکہ اور مختلف تفسیروں سے میں اس کو واقعے کی شکل دے کر پیش کروں گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، جب ان کی ماں وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمران کی زوجہ حنہ، ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پرندوں کو دیکھا جو اپنی چونچ سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال رہا ہے اور ان کو کھانا دے رہا ہے۔ حضرت حنہ، ان کے ذہن میں ان پرندے کے بچوں اور پرندوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ کاش میرے ہاں بھی کوئی اولاد ہوتی اور میں بھی اسے اس طرح پالتی۔ تو عمر چونکہ بڑی ہو چکی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے اس عمر میں تو میں اسے تیرے نام لگا دوں گی، میں نظر کرتی ہوں۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے
سورہ آل عمران کے اندر اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تو جب اللہ پاک کے حضور یہ منت مانی کہ مولا مجھے اولاد دے، میرا جو بھی اولاد ہوگی میں تیرے نام کر دوں گی، یہ منت مانتی ہوں، نظر مانتی ہوں۔ منت مان لی، اللہ پاک نے ان کو حاملہ کر دیا، اور جب بچہ پیٹ میں آیا تو اس کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں۔ تو جب انہوں نے پیدا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکی تھی۔ اب ان کو ایک اور پریشانی لاحق ہوئی کہ بیت المقدس کی خدمت، جس خدمت کے لیے میں نے بچے کو وقف کرنا تھا اور نظر مانی تھی، وہ تو سارے مرد ہوتے ہیں اور یہ تو لڑکی ہے، تو اس کو میں کیسے پیش کروں گی اور یہ کیسے وہاں سرو کر سکے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب انہوں نے عرض کیا مولا یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے امرات عمران، عمران کی بیوی، ہمارے سامنے سب کچھ قبول ہے، یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہو تو وہی ہمیں قبول ہے، نہیں، تیری نظر تو نے جو مانی تھی تو پوری کر، ہمیں یہ بچی بھی قبول ہے۔ اور یقیناً اللہ پاک کو بھی پتہ تھا، اور اسی کام کے لیے اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ تو ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو مریم تھی، اور ان کی امی کا نام حنا تھا، اور حنا کے جو شوہر ہیں یعنی حضرت مریم کے والد، ان کا نام عمران تھا۔ اور حنا کی ایک اور بہن تھی جس کا نام عیشا تھا، یہ دونوں ناقود کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے، حنا عمران کے نکاح میں تھیں اور عیشا زکریا علیہ السلام کی زوجیت میں، اور عیشا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بنے، یعنی ان کی نانیاں دونوں بہن تھیں، دونوں کی نانیاں بہنیں تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ماں نے ان کو وقف کر دیا بیت المقدس کے لیے، اور چونکہ منت مانی تھی تو وقف کر دیا، لیکن جب وقف کیا تو وہاں پر بہت سے لوگ تھے جو اس کے دعوے دار بنے کہ ہم اس کو پالیں گے، کوئی کہتا تھا میں پالوں گا، کوئی کہتا تھا میں پالوں گا۔ سورہ آل عمران میں ہی آتا ہے آیت نمبر 37 میں کہ پھر کیا ہوا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ پاک نے ان کی خوب پرورش فرمائی اور ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، اور اس وجہ سے بھی حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی دعویٰ کر رہے تھے مجھے دیا جائے، اور وہ بڑی دلیل دے رہے تھے کہ جو بچی پیدا ہوئی ہے مریم، اس کی جو ماں ہے وہ اس کی بہن تو ہمارے گھر میں ہے، اس لیے یہ خالہ کے ہاں اچھی طرح پرورش پائے گی، اس لیے اس کو مجھے دے دیا جائے۔ تو ناظرین، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، کوئی کہتا ہے جی میرا حق ہے، وہاں کے جو ائمہ تھے، امام تھے، وہاں کے جو اور خدمت گزار تھے بیت المقدس کے، کوئی کہتا مجھے دیا جائے، میں اچھی خدمت کروں گا، کوئی کہتا مجھے دیا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 27 لوگ تھے جو کمپٹیشن میں تھے، ہر کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ مریم کو میرے حوالے کیا جائے، لیکن اللہ پاک نے جب یہ بندوبست کیا تو ان کے کوئی کسی طرف بات نہیں جا رہی تھی، تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا چلو قرعہ ڈال لیتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکلے گا مریم کی وہی کفالت کرے گا۔ تو قرعہ ڈالا گیا اور ایک نابالغ بچے سے کہا گیا کہ ہم قلم رکھتے ہیں ایک پردے کے نیچے، کپڑے کے نیچے، ایک چھوٹے بچے کو کہا گیا کہ آپ ایک قلم کو اٹھاؤ، تو جو قلم اٹھائے گا، جس کا وہ قلم ہوگا وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ وہ قلم اٹھایا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں جی غلطی ہو گئی، کسی اور، پھر دوبارہ کرتے ہیں۔ دوبارہ کیا ہوا، یہ طے ہوا کہ پانی میں سارے اپنے اپنے قلم پھینکتے ہیں، جس کے قلم کا رخ جدھر سے پانی آ رہا ادھر ہو جائے گا تو وہ مریم کی کفالت کرے گا، وہ جیت گیا۔ قلم ڈالے سب نے پانی کے اندر، تو پھر زکریا علیہ السلام کا قلم ہی اس کا رخ ادھر تھا جدھر سے پانی آ رہا ہے، ادھر کی رخ سے تیر رہا تھا، تو دوبارہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔
साहब ने कहा नहीं जी, एक दफ़ा और कुरा डालें। तीसरी दफ़ा फिर कुरा डाला गया और फिर कहा गया जी जिसका कलम अब मुखालिफ रुख में जाएगा, जिधर पानी जा रहा है उधर ही जाएगा, जिसका रुख उधर होगा वो कफालत करेगा। तो तीसरी दफ़ा फिर कुरा ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकल आया। तो फैसला हो गया कि अल्लाह जल मजदहू का फैसला है कि मरियम को पाले तो अल्लाह का महबूब बंदा और अल्लाह का प्यारा नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम ही पाले। तो इस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को पालना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई कमरे में बंद कर देते थे और चूंकि उन्हें खाना देना होता था, उन्हीं की कफालत में थे और कोई उनको कुछ नहीं कर सकता था, तो वो ला करके चले जाते थे। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम चले जाते और पहले दिन ही वापस आए तो देखा कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अजीब किस्म के फल पड़े हुए हैं, जो उस मौसम के भी नहीं और उस इलाके के भी नहीं। तो हज़रत ज़करिया सलाम ने पूछा, मरियम ये कहाँ से फल आ गए? तो हज़रत मरियम कहते हैं, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ए मेरे पालने वाले ज़करिया सलाम, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। तो कुर्बान जाएं, हज़रत ज़करिया सलाम बड़े खुश भी हुए और हैरान भी हुए कि मेरी बच्ची को अल्लाह जल्ल मजदहू ने जन्नत से फलों का भेजना शुरू किया है और खुश भी हुए उस बात पर। तो ये हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जवान होती हैं तो अपने वो जो हुजरा था जहाँ मैंने ज़ियारत की है उस जगह की बैतुल मुक़द्दस में, अब वो जो हुजरा है वो मस्जिद अक्सा के बाएं साइड पे एक जगह है, बरामदा है, वो कमरा होता था और वहाँ लिखा हुआ है कि ये हुजरा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो वहाँ पर हज़रत मरियम का हुजरा होता था, ज़करिया अस्सलाम का हुजरा था, वो मेहराब था। मेहराब उस दौर में कमरे को कहते थे। तो वहाँ पर जहाँ मरियम को पाला गया, एक एक दिन वहाँ पर हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं। अब कुरान मजीद सूरह मरियम के अंदर बड़ा प्यारे अंदाज में अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फ़िल किताब मरियम। अब महबूब इस किताब कुरान में मेरी बंदी मरियम का जिक्र करो। और वो मरियम क्या हैं? वज़कुर फ़िल किताब मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। अब उस बंदी का जिक्र करो जो मशरकी मकान में चली गई। हुआ क्या कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आते हैं और जब वो देखती हैं एक बशरी शक्ल में खूबसूरत नौजवान हुए कमरे में उस लाख के अंदर ही पहुंच गया है, तो वो कहती हैं कि ए आने वाले, अगर तू अल्लाह से डरता है तो मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे। तो वो जवाबन कहते हैं, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या। है मरियम, मैं तेरे रब की तरफ से आया हूँ तुझे पाक और साफ बेटा देने के लिए। तो नाज़रीन, इस तरह हज़रत मरियम कहती हैं कि मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है कि मैं तो ना किसी मर्द ने मुझे आज तक हाथ लगाया है और ना मैं बदचलन हूँ, मैं तो अच्छे किरदार वाली हूँ और साफ सुथरी हूँ। तो जबरील कहते हैं ऐसे ही जब खुदा देना चाहता है तो फिर उसके लिए असबाब की ज़रूरत नहीं है, और मेरे रब ने यह कह के भेजा है कि हम उसे दुनिया के अंदर एक अपनी निशानी बनाएंगे और उसे रहमत और बरकत वाला बनाएंगे। तो फिर क्या होता है, जबरील अमीन फूंक मारते हैं हज़रत मरियम के गिरबान में। हज़रत मरियम हामला हो जाती हैं और जब हामला हो जाती हैं तो परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, काश मैं मर गई होती और दुनिया से जा चुकी होती और भूली बिसरी हो चुकी होती। हज़रत मरियम ये कहती हैं और अब उस मकान के अंदर रहना डर गई कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लाई। वहाँ से निकल गई और मशरक़ की जानब चली गई। तो मैंने वो कलीसा है, वो चर्च है जहाँ पर ये मुकाम है, मेरी गुनाहगार आंखों ने वो मुकाम भी देखा है कि चर्च के बेसमेंट में वो गार है जहाँ पर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की। तो वो जगह जहाँ पर वो पैदा हुए वो भी है। तो जब वहाँ पहुँची तो वहाँ दर्द शुरू हो गई और वो तकलीफ़ शुरू हो गई जो बच्चा पैदा होने के लिए होती है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस तकलीफ़ से उठी और साथ ही एक खजूर का उसका तना ऊपर से कटा हुआ था, खुश्क तना था, उसको जाकर टेक लगाकर बैठ गई। परेशान हैं और कहती हैं कि मैं काश मर गई होती, दुनिया से चली गई होती। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही फरमाते हैं, सूरह मरियम में आता है, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जअल रब्बुक तहतक सरिया कुली वशरबी वक़र्रि अयना। ए मरियम,
تو پریشان نہ ہو۔ تو نیچے سے آواز آتی ہے، اللہ پاک آواز دیتے ہیں، زمین کے اندر سے آواز آئی ہے، مریم پریشان نہ ہو، یہ درخت جو سامنے ہے اس کو ہلا، اور تیرے لیے ہم نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اس درخت کو ہلا، اس میں سے تازے پکے ہوئے کھجور کے پھل گریں گے، اور چشمے کا پانی پی اور کھجور کا پھل کھا اور اپنی آنکھوں ٹھنڈک دے۔ اور یہ بچہ تو ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اور جب اس کو لے کر واپس جائے گی تو تیرے لیے چپ کا روزہ ہے، خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں کسی کے ساتھ، اور اسی کو کہنا ہے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، اسی کو کہنا ہے، یہی لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو پھر حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو اٹھا کے ظاہر ہے قبیلے کی طرف، شہر کی طرف واپس آنا ہے، اور جب واپس آتی ہیں تو پورا دیکھ دیکھ کر محلے والے باہر نکلتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، الزام دیتے ہیں۔ تو ایک معصوم لڑکی پورے معاشرے کا سامنا کر رہی ہے اور ہر کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے اس کو دونوں کو اڑا دو، کوئی کہتا ہے اس کی ماں تو اچھی تھی، یہ کہاں سے بد کردار آ گئی ہے، الزام لگاتے ہیں، تانے لگاتے ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاموشی اختیار کی اور اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ جب لوگوں نے کہا کہ مریم یہ پہلے دن کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہو، ایک تو یہ بچہ لے آئی ہو کواری، اور دوسرا اوپر سے ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہو کہ ہم اس سے پوچھ لیں، یہ کیا بتائے گا؟ جب لوگوں نے یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، قال انی عبد اللہ، فرمایا لوگو میری طرف دیکھو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے میرے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میرے اوپر شک نہ کرو کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے رب نے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہر وقت میرا مولا مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن کلام کیا قوم کے ساتھ، اتنا میچور کلام کیا کہ سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور زبانیں گنگ ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ بہت سا شرف دیا، بہت سے معجزات دیے، اور ان کی پیدائش ہی بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ وہ پہلا بچہ تھا۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہما تھے کہ جو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے پیدا ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، پھر ان میں سے حضرت حوا کو نکالا۔ یہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ جو اللہ پاک نے بالکل مختلف انداز سے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور انہوں نے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں۔ تو اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور روح الامین ان کو کہتے ہیں، ان کو بھیجا اور روح کے ساتھ بھیجا، اور ان کے دم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی روح اللہ ہوا۔ تو مسیح بھی کہتے ہیں، یسوع بھی کہتے ہیں، عیسیٰ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک روح بھی ہیں جو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں، یعنی آپ رسول نہیں تھے، نبی تھے، بنی اسرائیل ہی میں پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اسی کو آپ نے فالو کیا، اور اسی کی ہدایت آپ قوم کو دیا کرتے تھے۔ تو آپ بڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو ہدایت دینا شروع کر دی، تو جو یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کا انکار کیا۔ وہ پکے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم بالکل دنیا سے ڈیفرنٹ ہیں، اور ہم دنیا میں معزز ہیں، اور کوئی اور ہمارے جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف چیزیں عطا فرمائیں تاکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانیں اور ان کو ایز نبی قبول کریں، لیکن بنی اسرائیل تو مخالفت کرتے رہے، پہلے دن سے انہوں نے مخالفت کی۔ وہی یہودی ہی تھے جنہوں نے پہلے دن حضرت مریم علیہ السلام ان کے اوپر تانا زنی کی، اور وہ یہودی ہی تھے جنہوں نے ان کو اپنی کچہری میں پیش کیا، اور وہ پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ حضرت سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ
इन्नी क़द जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़लक़ु लकुम मिनत तीन कहय्यतित तय्र। लोगो, मुझे अल्लाह पाक ने तुम्हारे पास बहुत सी निशानियां देकर भेजा है। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ और उसमें फूंक मारूंगा और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाएगा। और मैं कोढ़ के और बर्स के मरीजों को तंदुरुस्त करता हूँ, यहाँ तक कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। और जो तुम घरों में खाते हो, अल्लाह पाक मुझे गैब का इल्म दिया हुआ है। मैं जो घरों में करते हो वो भी बताता हूँ, जो खा के आते हो, जो छोड़ के आते हो, सब कुछ बताता हूँ। और बेशक मेरे पास अल्लाह की बहुत सी निशानियां हैं। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये अपने दावे पेश किए तो नाजरीन, कौम ने बड़ी मज़े की बात है कि कौम ने कहा कि ठीक है, अगर हम आपकी बात मानते हैं कि आप बगैर माँ बाप के इस तरह पैदा कर सकते हो, तो कौम ने कहा कि फिर हमें चमगादड़ पैदा करके दिखाएं। तो नाजरीन, उलमा लिखते हैं, तफसीर में आता है, रूहुल मानी में आता है कि उन्होंने क्यों कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि चमगादड़ बनाएं। वो इसलिए कि चमगादड़ एक अजीब परिंदा होता है। ये ऐसा परिंदा है जो हैवानों और इंसानों वाले औसाफ इसमें पाए जाते हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला ने इसे बहुत अजीब तख्लीक की है चमगादड़ को। उसके दांत और दाढ़ें होती हैं, उसे औरतों की तरह हैज़ आता है और बच्चे पैदा करती है, अंडे नहीं देती, बगैर परों के उड़ती है, और ये सिर्फ पर नहीं होती, बाजू ही होते हैं, और बाजू का गोश्त होता है जो परों की तरह होता है, लेकिन पर नहीं होते जिस तरह परिंदों के पर होते हैं। वो बाजू का गोश्त होता है जिसके साथ ये उड़ती है। इसके कान होते हैं, इसके पिस्तान होते हैं जिनसे बच्चों को दूध देती है, इसके थनों में दूध आता है। ये इंसानों की तरह हंसती है और दिन की रोशनी और रात की तारीकी में ये देख नहीं सकती, या सुबह से नजर आता है या शाम को से नजर आता है। तो ये अजीबुल खलकत परिंदा था। तो इन्होंने, यहूदियों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को कि अगर आपने बनाना है तो हमें चमगादड़ बना के दिखाएं। फिर क्या हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहीं पे मिट्टी ली, उसको बनाया, चमगादड़ की शक्ल बनाई और उसमें फूंक मारी। वो दुनिया के सामने ही उसने उड़ना शुरू कर दिया, उड़ गई। लेकिन बाद रिवायतों में आता है कि थोड़ी दूर जाकर वो मर गई। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे कि जिनको अल्लाह पाक ने ये मोजज़ा अता फरमाया। और फिर ये कि वो घरों में जो लोग खाते थे, पकाते थे, यानी बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम खेलते होते तो बच्चों को बताते थे आपके घर में ये हो रहा है, आपके घर में ये हो रहा है, आपके घर में ये पका हुआ है। तो बच्चे जाकर घर में जब पूछते तो वो सही होता, तो वापस आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते वो तो सही था। यानी जो भी वालिदैन बच्चों से छुपाना चाहते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चों को बता देते। अब ये बड़ा मुश्किल हो गया लोगों के लिए। वालिदैन औलाद के सामने झूठ नहीं बोल सकते, गलत बात नहीं कह सकते, जो है उसके खिलाफ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका दोस्त बच्चा जो है वो सब कुछ वो बता देता है जो वो लोग वालिदैन घरों के अंदर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बड़े अजीब अजीब वाक़यात थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से, यानी कुरान मजीद में तो चंद तरफ इशारा हुआ है या बेसिक बयान की गई है। अल्लाह पाक ने असूल बता दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ और बर्स के मरीजों को ठीक करते थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। और बहुत सी अहादीस में आप बाइबल देखिए, इंजील में देखें तो वहाँ बहुत से वाक़यात, सैकड़ों वाक़यात हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया है। लेकिन एक वाक़या है कि आपका दोस्त आज़र था, वो फौत हो गया, और उसकी बहन ने आपको पैगाम भेजा कि आज़र फौत हो गया है और आप तशरीफ़ ले आएँ। आप 3 दिन की मुसाफत पर थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके घर पहुँचे। उस वक्त वो दफना चुके थे उनको। तो आप उसकी कब्र पर गए और उसकी कब्र पर जाकर आपने दुआ की। आपकी आदत मुबारका थी कि आप 2 नफ़ल अदा किया करते थे, अल्लाह के हज़ूर मुसल्ला बिछाते, 2 नफ़ल अदा करते और नफ़लों के बाद दुआ करते, तो अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया। इसी तरह एक और बुढ़िया का बेटा फौत हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो चारपाई पे उठा के ले आई, आपने उसको भी ज़िंदा कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सदियों से जो फौत हो चुका था, उनके बेटे का नाम साम था, सदियां बीत चुकी थीं। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पर आए और उनको दोबारा जिंदा किया। जब वो कब्र से निकला तो क़यामत के खौफ से उसका सर आधा सफ़ेद हो चुका था, और जब उसने देखा कि शायद क़यामत, पूछा उसने क़यामत आ गई है, मैं दोबारा जिंदा हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं,
मैंने मोजज़तन तुम्हें ज़िंदा किया, क़यामत नहीं आई। उसने दुआ की कि मुझे वापस भेज दिया जाए, मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता। तो फिर अल्लाह पाक ने उनको दोबारा वापस कबूल कर लिया। तो नाज़रीन, बहुत से वाक़यात हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। उनमें से एक ख़ास वाक़या है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी आकर जमा होते हैं और कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों पर आसमान से खाना उतरा और वो खाना हमें भी चाहिए क्योंकि यहूदी हमें तंग करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर खाना आया और तुम्हारे पास खाना नहीं है, तो हमें भी खाना। ये सूरह अल माइदा के अंदर आता है, आयत नंबर 112 के अंदर। इज़ क़ाल अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि हवारी आके कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम हमें खाना चाहिए। मुख्तसर ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 नफल अदा किए, अल्लाह के हजूर दुआ की और अर्ज़ किया, मेरे मौला, मेरी कौम पीछे पड़ गई है मेरे, कि हमें खाना मिलना चाहिए। तो आसमानों से अल्लाह पाक ने बादल आए और बादलों के अंदर वो इस्तिख़्वान आया और वो मायदा, मायदा कहते हैं दस्तरखान को। तो दस्तरखान, बादलों के अंदर नूरी बादल थे, उनमें दस्तरखान उतरा और उसके अंदर खाने थे और वो खाने मछली थी और फ्रूट थे और रोस्ट हुई मछली थी। ये खाने अल्लाह पाक ने आसमानों से ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए नाज़िल फरमाए और वो कौम ने खाए। और ये वो वक्त था कि जब अल्लाह पाक ने फरमाया, ईसा इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअदु मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। ईसा, खाना मैं नाज़िल करने लगा हूँ, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह, तू खाना नाज़िल कर, जिस दिन तू नाज़िल करेगा हम उस दिन को ईद का दिन बना देंगे। यानी हमें नेमत दे, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे और ईद का दिन के तौर पे हम मनाएंगे। वो संडे का दिन था, इतवार का। अल्लाह पाक ने उन पे खाना नाज़िल किया, इसलिए ये ईसाइयों के यहाँ संडे का दिन है। यहूदियों का मुक़द्दस दिन हफ्ता है, लेकिन ईसाइयों का मुक़द्दस दिन इतवार है, क्योंकि उनको खाना नाज़िल किया था। और ईसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया था कि या अल्लाह, तू हम पर खाना नाज़िल कर, हम क़यामत तक इसको ईद बना देंगे। तो नाज़रीन, फिर आज तक वो उन्होंने ईद का दिन बनाया। इसलिए हम भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर हम ईद मनाते हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के महबूब नबी, अगर एक खाने के मिलने पर उसको ईद बना सकते हैं, तो हम अपने अल्लाह के महबूब और सैयदुल अंबिया के आने पर, उस नेमत के मिलने पर हम उस दिन को ईद का दिन क्यों नहीं बना सकते। बहरहाल खाना मिला, कौम ने खाया, बड़े खुश हुए, लेकिन यहूदियों ने फिर नहीं माना। उन्होंने फिर कहा ये जादूगर हैं। फिर यहूदियों ने जो बादशाह था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया और अपने बातों में बहला फिसला कर ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कर दिया। हालांकि उसने ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखे थे, वो मुतक़िद था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के उन्होंने खिलाफ कर दिया बादशाह को भी। तो बादशाह ने हुक्म दिया, बंदों को भेजा कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। जब मैं मुख्तसर करता हूँ चूँकि हमारे पास टाइम नहीं है, ये कि वो बंदे गए तो उनमें एक जो उनका लीडर था उसका नाम था ततियानूस, तो या अलिफ नून वाउसीन, ततियानूस, वो उनका लीडर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कमरे में चले गए, वो सारे आए, आकर अटैक किया, हमला किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने बंद थे, तो जब वो दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ के वो बड़ा कहता कि मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या करते हैं, फिर तुम आ जाना। तो जो अंदर गया तो उसके देखते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिड़की में गए और अल्लाह पाक ने उनको वहां से उठाया और आसमान पर अल्लाह पाक ले गए। अब ये कुरान मजीद में सारा वाक़या आता है। कुरान कहता है कि अल्लाह पाक ने उनको आसमान पे उठा लिया, ना उन्होंने कत्ल किया, ना उन्होंने स्लेब पे चढ़ाया, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया और यकीनन उनको अल्लाह पाक ने उठा लिया। लेकिन वो जो ततियानूस था, उसकी शक्ल अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल बना दी। अब वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने आओ तेकर न था, वो कहता रहा कि मैं आपका साथी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तू ईसा है, हमारे बंदे को कहाँ रखा है, वो कहाँ गया है। पल पकड़ के उन्होंने उनको मार दिया और सलीब पे चढ़ा दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उठा लिया। ये वो ईसा अलैहिस्सलाम हैं कि जो फिर कुर्ब क़यामत में वापस आएंगे हजूर के उम्मती बनकर, और फिर वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनके साथ मिलकर जिहाद करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर अपनी उम्र गुजारेंगे और उनकी औलाद होगी। और फिर वो जब विसाल फरमाएंगे तो गुम्बद खदरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के अंदर जगह बाकी है एक कब्र की, तो वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन होगी और वहाँ पे जब क़यामत पैदा होगी, क़यामत बपा होगी, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों सहाबा के साथ
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، میں اور عیسیٰ اکٹھے اٹھیں گے اپنی قبروں میں سے، اور ہمارے دائیں بائیں طرف ابو بکر و عمر ہوں گے، اور ہم پہلے پھر جنت البقیع میں جائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر پھر میدان محشر میں جائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے، تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان نیک لوگوں کی سنگت صحبت اور ان کی محبت عطا فرمائے، اور ان کے سنت اور سیرت پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔